बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आगामी 7 दिन आपणक पई खुशीर दिन हेबा पई जाउछि। एही 7 दिन आपणक जीवन रे अपार खुशी आनिबा को प्रस्तुत एते जे आपण समग्र पड़ोसी को मिठा बांटिबे। आपण अतीत रे जहा हराइथिले ताहा फेरी पाइबा को जाउछंती। ताहा संपर्क थिला कि हाथ छड़ा सुजोग सब किछि आपणक पाखकु फेरी आसुछि। तेणु प्रस्तुत हुअन्तु। एही सप्ताह रे आपणकर समग्र विश्व परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एही सप्ताह आपणक पई किपरि रहिबो एहा केउ सुजोग एवं चैलेंज आनिबो मु एही भिडियो रे ए सब विषय विस्तार भाबरे बुझाइबी। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एही 7 दिन प्रकृत रे चमत्कार एवं आपणकर समस्त कार्य सहजरे समाप्त हेबा पई आपणको आवश्यक सतर्कता एवं एक शक्तिशाली प्रतिकार मध्य मु कहिबी। तो शेष पर्यंत भिडियोटी को देखंतु। बंधु माने किछि समय पई शनिक 7.5 किंबा अन्य ग्रह प्रभाव आपणकर अग्रगति को अटकाई देइथिले एवं आपणकर स्वप्न को भांगी देइथिले। तथापि आपणक जीवन एबे धीरे धीरे ट्रैक को फेरी आसुछि। तो एबे भी आपण को टिके सतर्क रहिबा को पड़िबो कारण एही सप्ताह रे एक प्रमुख ग्रह परिवर्तन घटुछि। बुध आपणकर पंचम भावरे बक्री होइचिबे। शुक्र केतुंक सहित आपणकर सप्तम भावरे गोचर करूछंती। तो एही गतिविधिर गभीर प्रभाव आपणक उपरे पड़िबो। बंधु माने वर्ष वर्ष धरी आपण अशांति सह्य करिसंती। प्रायतः अनुभव करिसंती जे भल दिन केबे फेरिबो नाही किंबा आपणकर स्वप्न अपूर्ण रहिबो। किंतु मने रखंतु प्रत्येक राति परे एक सूर्योदय हुए। जदिओ किछि राति भारी एवं कष्टकर लागि पारे किंतु सूर्योदय अनिवार्य। एबे आपणक जीवन रे खुशीर सूर्य उइबाकु जाउछि एवं आपण जे अंधार राति देई जाउछंती ताहा शेष रे समाप्त हेबाकु जाउछि। तेबे कोन खुशी दिगंतरे अछि आपणक पई? जेतेबेले आपण किछि गुरुत्वपूर्ण हासिल करबा को आकांक्षा करुथिले आपणकर शत्रु माने आपणको बाधा देबा पई प्रतारणार चाल बुणीथिले एवं आपणकर निज लोक माने मध्य आपणक रास्ता रे बाधा होइथिले। तथापि आगामी 7 दिन रे एही प्रतिबंधक गुडिक उभेई जिबाको स्थिर होइछि। जीवन रे आपणको अटकाई रखिथिबा स्थगितादेश एवं बाधारो आपण मुक्ति पाइबे। प्रथमे एही सप्ताह रे विशेष करी आपणकर स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख परिवर्तन गुडिको देखिले गुरुंकर स्थिति शक्तिशाली एवं दीर्घकालीन रोग गुडिक धीरे धीरे ह्रास पाउछि। तथापि राहु आपणकर लग्न रे गोचर करूछंती। केतेक समय आपणको एपरि कार्य आड़कु नहीं जाए जहां आपणकर स्वास्थ्य को सीधा सड़क प्रभावित करे जेपरि कि अस्वास्थ्यकर बाहर खाद्य खाइबा। कुंभ राशि व्यक्ति माने प्रायतः जानती जे कौन से असुविधा पकाइब तथापि सेमाने सेही जिनिस गुड़िक आड़क आकर्षित हुअन्ति। ताहा एक संपर्क एक निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा एक वस्तु हेउ। आपण जानती जे कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति सहित संपर्क रखिबा क्षति करिब तथापि आपण सेमानक पाखकु जाती किंबा सेही परिस्थिति रे लागि रुहंती छाड़ी दे पारिबे नाही। तथापि एही सप्ताह रे आपणको एपरि जिनिस गुड़िको त्याग करिबाको पड़िबो एवं निजको एपरि लोकंक ठारू दूरेई रखिबाको पड़िबो। एही कथा को भलो भाबरे मने रखंतु। आपणकर स्वास्थ्य किछिटा संवेदनशील होई पारे। पुराना स्वास्थ्य समस्या सुस्थ हेउथुबा बेले साधारण थंडा फ्लू किंबा ऋतुकालीन रोग भली नूतन रोग आपणको असुविधारे पकाई पारे। मंगल एवं सूर्यर प्रभाव सहित आपण चक्षु संबंधी समस्या किंबा गैस एवं एसिडिटी समस्या मध्य अनुभव करि पारंती। तेणु दयाकरी सतर्क रुहंतु। आपणकर क्यारियर विषय कहिबाको गले मंगल आपणकर क्यारियर कर्ता सप्तम दिग को देखुछंती। आपण आपणकर वृत्तिगत जीवन रे अत्यंत ऊर्जा अनुभव करिवे। पदक्षेप नेबार एक दृढ़ इच्छा आपणको चलाइब एवं आपण निष्क्रिय बसी रही संतुष्ट हेबे नाही। आपणको चाकरी किंबा व्यवसाय रे आपण सम्मुखीन हेउथुबा जे कोनोसी प्रतिबंधक एबे दूर हेबाकु जाउछि।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହାତ ଧରିବେ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସକାରାତ୍ମକ ବିକାଶ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଏକ ଅହଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି। ତଥାପି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେଉଁଠାରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଟିକିଏ ପଛକୁ ହଟିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଜଟିଳତା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବିଷୟରେ ଆୟର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ। ତଥାପି ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟର ଉତ୍ସ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ଚାକିରି ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ, ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। କମ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ରଖିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ଜୀବନ ବିତାଇବା ଭଲ। ଆରାମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଶନି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଧନ ଏବଂ ପରିବାର ଘରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତଥାପି ମାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ୟୁଟର୍ନ ନେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫ୍ଲାଶବ୍ୟାକ୍ କିମ୍ବା ଅତୀତକୁ ଫେରିବାର ଅନୁଭବ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ କିମ୍ବା ଅତୀତର ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ତଥାପି ପୁରୁଣା ବିବାଦକୁ ପୁନର୍ବାର ନ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟଜନକ ପରିଣାମ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଏକ ସୁଖଦ ସ୍ୱର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କଥାରେ ଯେତେ ମଧୁର ରହିବ, ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ସହାୟକ ହେବେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଧନ ଭାବରେ, ତ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜରୁରୀ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସର୍ଟକଟ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠାରେ କେତୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ଭିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଟିକେ ଜୀବନ୍ତତାର ଭାବନା ଆଣିବେ ଏବଂ ଆପଣ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଏକ ବୃଦ୍ଧିତ ଆକର୍ଷଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୀମା ବଜାୟ ରଖିବା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ।
ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ତୀବ୍ର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆପଣ ସହଜରେ ହାର ମାନିବା କିମ୍ବା ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା କରିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍। ବୁଧ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଉପରେ କମ୍ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁଗମ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଉନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ପଛରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ରାହୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭୁଲ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ନେଇପାରେ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାତିରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହୁଏତ ଏବେ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ରାହୁ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ତେଣୁ ଏହା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ସତର୍କତାର ବିଷୟ, ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟତଃ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛି, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହିପରି ହେବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଲ ସାଥୀ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଆଣିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ସନ୍ତୁଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଚ୍ଚମାନର। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସିନେମା ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଏକ ଭଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବାଛନ୍ତୁ। 7.5ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଏଥିପ୍ରତି ବହୁତ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଜୀବନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କଳା କୁକୁର କିମ୍ବା ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ରୁଟି କିମ୍ବା ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।